love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है। ट्रैकिंग वगैरह में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, स्ट्रैगर में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, और जो ऑफिस सिटिंग जो कर रहे हैं उनके टेक्निकली जो स्किल्स हैं वो भी बहुत बढ़िया। Got the enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ફેકમાં બધાને સ્ટેમિના અને પોતાની ખંભાની સ્ટ્રેન્થથી પોતાનો When I feel like this, I'm immortal. 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 ખૂબ જ સરસ મજાની સવાર છે અને આજે ખેલ મહાકુંભ 3-0ના અંતિમ પડાવમાં એથ્લેટિક્સનો આજે છેલ્લો દિવસ. ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ, કેમ છો બધા? મજામાં? ગુજરાતી વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે આવી ગયા છીએ જામનગર ખેલ મહાકુંભની શહેર કક્ષાની ટુર્નામેન્ટમાં. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ ગેમ્સ અહીં ચાલુ થઈ ગઈ છે. દોડ ઇવેન્ટ ચાલુ થઈ ગઈ છે, ફેક ઇવેન્ટ ચાલુ થઈ ગઈ છે, સામે કૂદ ઇવેન્ટ ચાલુ છે, આ બાજુ લાંબી કૂદ ચાલુ છે. તો તમને ટોટલી ખેલ મહાકુંભની ઇવેન્ટો દેખાડશું અને પૂરેપૂરો વ્લોગ જોજો. અને જેને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો. સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતા મને, ચાલો આગળની ઇવેન્ટ તમને બતાડું. જે વિદ્યાર્થીઓની આજે પહેલા ડાયરેક્ટ ઇવેન્ટમાં આવેલા છે અંડર 11 લાંબી કૂદ, જે ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલમાં ચાલુ થવાની હતી. લાંબી કૂદ, લોંગ જમ્પ, અંડર 11 લોંગ જમ્પ. એથ્લેટિક મહાકુંભની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આજે શહેર કક્ષાની ટુર્નામેન્ટ છે. તો તમને બધી ઇવેન્ટ આજે દેખાડશું. અત્યારે અંડર 17નું 1500 મીટરનું સ્ટાર્ટઅપ થઈ રહ્યું છે. आप आ सकते हो। कितने राउंड है आपके? 3.5। वेरी गुड। कॉम्पिटिटर ऑन योर मार्क। सेट। पहले ट्रैक पे गुजा। ऑन। सर बोले कि मैं राउंड पूरा થઈ ગયેલો, ત્રીજા રાઉન્ડમાં ઊભી રહી ગઈ હતી. વાપસ સર કે બાકી તો મસ્તી કરતા હી સર કે હજી એક રાઉન્ડ બાકી દોડી ગઈ. साथ यहाँ पे रंजन सर है, वो कुछ दो शब्द एथलेटिक के बारे में बोलना चाहते हैं.
प्लीज सर, रंजन सर। हाँ सर, एक्चुअली जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2012 से बहुत उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है। ट्रैकिंग वगैरह में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, स्ट्रैगर में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, और जो ऑफिस सिटिंग जो कर रहे जी। हैं उनके टेक्निकली जो स्किल्स है वो जी भी सर। बहुत बढ़िया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को बहुत भरपूर फायदा हो, और आज पेरेंट्स देखिए सब अलग अलग जगह पर है, तो अंदर कोई अलाउड नहीं है, तो सक्सेस होगा आज बहुत बढ़िया। सर आप इतने साल से एथलेटिक करवा रहे हो सर, जी सर। तो आज के दिन और जो पुराने दिन थे वो वाले बच्चे और इस बार के बच्चे में क्या डिफरेंट लग रहा है आपको आज सर? के जो बच्चे और उस वक्त के बच्चे, जमीन और आसमान का डिफरेंट है। जो फूड हैबिट है हाँ जी। वो बहुत खराब हो चुका है, और पुराने जो बच्चे थे उनमें एटलीस्ट वो फूड हैबिट अच्छी थी। तो आजकल के बच्चों में मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो वाले बच्चे भी 2012 से कोई ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं जी है, सर। बट एटलीस्ट वो लोग सुनते थे, जी खाते सर। भी थे जो हम लोग बोलते थे। बट अभी थोड़ा सप्लीमेंट्री फूड के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। पेरेंट्स का भी इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर, कोचेस भी अपने आप मतलब बच्चों को अच्छा इंप्रूव करने के लिए सप्लीमेंट्री जो दवाइयाँ हैं, फूड है, पैकेट्स हैं, जी सर, वो देते हैं। जी। बिकॉज प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो सप्लीमेंट्री पर डिपेंड करते जा रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर। चलो सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। અહીં ચક્ર ફેક ચાલી રહ્યું છે, તો તેના પંચકારીઓ છે બેઠા છે, જયદીપભાઈ અગ્રાવત, કુલદીપભાઈ જાની, તમારો અનુભવ જણાવો સાહેબ ચક્ર ફેક વિશે. ફેકમાં બધાને સ્ટેમિના અને પોતાની ખંભાની સ્ટ્રેન્થથી પોતાનો કૌશલ્ય બતાવવાનું છે. એના માટે આપણે ખેલાડીઓને એક ચાન્સ જોઈ શકો છો કે પાછળ જે કરી રહ્યા છે. બોલો બોલો. જો એક ચક્ર ફેંકમાં એક વિદ્યાર્થીઓ અંડર 17 નો બોયઝ પોતાના હાથનું કોચ દેખાડી રહ્યા છે. આ તેમનો ફિરકી મારીને થ્રો કરવામાં આવ્યો છે. દોડ ઇવેન્ટ શરૂ થઈ ચૂકી છે અહીંયા. આઈ થિંક અંડર 9 ની શરૂઆત છે. હમણાં આપણે ડીએસઓ સાહેબ પાસેથી અનુભવ જાણીએ કઈ રીતનું રહ્યું છે. સાથે અહીંયા વિજયભાઈ છે ટેકનિકલ મેનેજર તરીકે. સર આપનો અનુભવ જણાવો. मीटर अंडर 11, 100 मीटर दौड़ अंडर 11 भाइयों तथा बहनों. ભાઈઓ રિઝલ્ટ આવી ગયા છે. ચુડાસમા નૈતિક એનવીએન સ્કૂલ, બારર દેવ એનવીએન સ્કૂલ અને નારાયણ કુમાર કૃષ્ણા.
આપણી વચ્ચે જામનગરના મોસ્ટ સિનિયર પીટીઆઈ સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલના મોનાણી સાહેબ હાજર છે, તો તેઓનો અનુભવ પણ લઈએ અને શું આગળની પ્રોસેસ છે તે પણ એથ્લેટિકમાં જાણીએ. સાહેબ, આપનો પરિચય પહેલા આપો. ચેતન મોનાણી, સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલ, વ્યાયામ શિક્ષક. ખૂબ જ સરસ મજાની સવાર છે અને આજે ખેલ મહાકુંભ 3-0 અંતિમ પડાવમાં એથ્લેટિક્સનો આજે છેલ્લો દિવસ. ખૂબ જ સરસ મજાનું વાતાવરણ છે અને ખૂબ જ સરસ મજાના વાતાવરણની અંદર ખૂબ જ સરસ રીતે આ ટુર્નામેન્ટ રમાઈ રહી છે. અને એની અંદર જે આપણી જામનગરના બધા જ વ્યાયામ શિક્ષકો, ટ્રેનરો જે છે એ રાવલે સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ ખૂબ જ સારી રીતે આ જે સ્પોર્ટ્સ જે છે એનું સંચાલન થઈ રહ્યું છે. બીજું ખાસ સત્યસાઈનો ખરેખર બાપુશ્રીનો આભાર કે જેઓ આ ગ્રાઉન્ડ જે છે એ આવા સરસ કામ માટે આપ્યું છે. તો ખૂબ જ મારો અનુભવ એમ કહે છે કે આ જ વાતાવરણ જો આપણે 400 મીટરનો ટ્રેક જામનગરને જો મળે, કારણ કે રાવલેસરના સનિષ્ઠ પ્રયાસો ચાલુ છે, તો એ જો આપણે મળી જાય તો આપણે ઘણું બધું સારું આપણે આગળ જે સરકારની સોચ જે છે તો કદાચ ઓલિમ્પિકમાં પણ મેડલ આવે એવી સંભાવનાઓ છે. કારણ કે આપણે અહીંયા સ્ટાફની કોઈ કમી નથી, ટેલેન્ટની કોઈ કમી નથી. ખાલી યોગ્ય વાતાવરણ જો મળી રહે તો આપણે ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ લાવી શકીએ એમ છીએ. તો આ ખેલ મહાકુંભ આ વર્ષે ખૂબ જ સારી રીતે રમાઈ રહ્યો છે અને એકદમ પદ્ધતિસર, નિયમસર તમે પણ જોઈ શકો છો કે આજે આ ખૂબ જ સરસ મજાની આ મેદાનની અંદર વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલી છે. ઇવન પેરેન્ટ્સને પણ કોઈ તકલીફ ન પડે એમના માટે પણ આ ખૂબ જ સરસ મજાની વ્યવસ્થા અહીં કરવામાં આવેલી છે. તો સરકારશ્રીનો આ પ્રોજેક્ટ જે છે ખૂબ જ સારી રીતે સંપન્ન છે. એ સિવાય જે શાળાઓના પ્રિન્સિપાલ છે, મેનેજમેન્ટ છે, ટ્રસ્ટીઓ જે છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આ તકે આભાર એના માટે એટલા માટે કે એ લોકો પણ શિક્ષકોને રિલીવ કરી અને આ જે ભગીરથ કાર્ય છે એની અંદર સફળ બનાવવા માટે એઓ આ લોકો મોકલે છે. તો એમનો પણ ખૂબ આભાર. જો વ્યાયામ શિક્ષકો રેફરી ન હોય તો આ શક્ય છે નહીં. તો એમનો પણ આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેઓ પોતાનું મોટું બંધ રાખી અને જે પણ જ્યાં જે સૂચના મોકલવામાં આવે છે એને એ લોકો ફોલો કરે છે. તો વિશેષ કંઈ ન કહેતા આવા જ સાથ અને સહકાર અને આ જે કાર્યથી છે એ એકચ્યુઅલી બધાને ભેગા સાથે મળીને સમૂહની એક્ટિવિટી છે. આ કોઈ એકલાની કોઈની નથી કે દાખલા તરીકે રાવલે સાહેબનું નામ બોલું છું તો એકલા જજ ખાટી જાય છે. નહીં, એવી વસ્તુ નથી. આ જે છે એ કલેક્ટિવ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે જેનાથી જેને કહેવાય કે બધા બહાર નેતૃત્વ સોંપ્યું છે, ઓકે, તો એની ઉપર પણ છે, એની ઉપર પણ એસએજીમાં છે, એની ઉપર પણ મંત્રાલય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ આ સરકારશ્રીની ઓવરઓલ વાત કરીએ તો નીતિ ખૂબ જ સારી છે અને ખેલ મહાકુંભ ખૂબ જ સારી રીતે અહીં આજે એથ્લેટિકનો છેલ્લો દિવસ છે અને ખૂબ જ સારી રીતે રમાઈ રહ્યો છે. એમાં ખાસ કરીને અમારા જે કોર્પોરેશનના કે જે હમણાં ખેલ સહાયકના જે આવેલા છે એ 8 શિક્ષકોનો તો ખૂબ ખૂબ અગત્યનો ફાળો. શું કામ ને કે એ લોકો એના સિવાય કશું કર્યું નથી. તો એ લોકોને પણ ખૂબ મજા પડી ગઈ છે. ઘણા વખતો બાદ એમને પણ આ મોકો મળ્યો છે. તો આ તકે સરકારે જે પહેલ કરીને જે 8 ખેલ સહાયકોને આની અંદર મૂક્યા છે તો એ લોકોને પણ જે વર્ક સેટિસ્ફેક્શન જરૂરી છે જીવનની અંદર મારા મત મુજબ, તો એમને પણ ખૂબ જ વર્ક સેટિસ્ફેક્શન મળી રહ્યું છે. તો બીજું કંઈ ન કહેતા આ સ્પોર્ટ્સનું મેદાન છે, મેદાનની અંદર સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ જળવાઈ રહી છે એનો જ અમને ખૂબ આનંદ છે. સર, એક આપને એક પ્રશ્ન પૂછીશ કે સર, આપ આટલા વર્ષોથી ખેલ મહાકુંભમાં આવો છો અને બાળકોને રમાડો છો, તો પહેલાના બાળકો અને અત્યારના બાળકોમાં શું તમને તફાવત જોવા મળે છે સર? હા, એ જરૂર કહીશ. અત્યારના બાળકો અને પહેલાના બાળકોના તફાવતની વાત કરીએ તો પહેલાના બાળકો જે હતા, પહેલા બીજી રીતે વાત કરીએ તો આજથી 10 વર્ષ 15 વર્ષ પહેલા તો ઓપ્શન નતા બીજા. આજે દાખલા તરીકે કોરોના પછી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે પરિસ્થિતિ આખી બદલાયેલી છે, પણ છતાં એમાં મારે એક બીજી ટાંક એ મારવાની કે ખાસ કરીને જો પેરેન્ટ્સ અવેર રહેશે. હું તો મારી શાળામાં હંમેશા પેરેન્ટ્સ મિટિંગમાં કહેતો આવ્યો છું કે બાળક જે છે એ રોજ 1.5 કલાક રમવું જોઈએ, ગ્રાઉન્ડની અંદર રમવું જોઈએ. એ પોતાની દાખલા તરીકે ગરમી જો બીજે ક્યાંય તો વિશેષમાં એ કહેવાનું કે પેરેન્ટ્સ જે છે થોડી અવેરનેસ લઈ આવી. સમજી શકાય છે કે ભણવું જરૂરી છે, પણ સાથે સાથે ગ્રાઉન્ડ જે છે એ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. મારી પર્સનલ વાત કરું તો મારો પર્સનલ સૂત્ર છે કે ગ્રાઉન્ડ છે એ ગ્રોથ છે. જે બાળક જે ગ્રાઉન્ડની અંદર આવે છે એ ઘણું બધું ગ્રાઉન્ડ દ્વારા શીખી શકે છે. અને બીજું એ પોતાની ઉર્જા જે છે તે ક્યાં બહાર કાઢે. તો જો કોઈ પણ રમતમાં એ સેટ થાય, સ્ટાર્ટિંગમાં સ્કૂલની અંદરથી પણ એને કોઈ ગાઈડ કરી, પેરેન્ટ્સ પણ એને ઇન્વોલ્વ કરી અને કોઈ ગેમ માટે થઈ અને એને કોઈ માર્ગદર્શન આપે તો એની જે ઉર્જા જે છે એ પ્રોપર જગ્યા પર ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય. તો અને અત્યારે બાળકોની વાત કરીએ તો અત્યારે મારી દ્રષ્ટિએ બાળકો જે છે એને ઘણું બધું બર્ડન થઈ રહ્યું છે. તો એના રિલેક્સેશન સ્વરૂપે હું એમ માનું છું કે રોજ 1.5 કલાક કોઈ પણ રમત રમે. એવું નથી કે આ જ ગેમ રમે કે આ જ ગેમ નહીં. એને જે ગમતી ગેમ જે રમે અને એમાં જો પેરેન્ટ્સ અને ટીચર્સ
એ જે છે એને કોઓપરેટ કરે તો બાળક જે છે એનું ભવિષ્ય ખૂબ જ સારું છે. અને આપણે તો અહીંયા જામનગરમાં તો જેને કે કાઠિયાવાડની અંદર આપણું નેચરલ ટેલેન્ટ છે. તમે કોઈ પણ બીજું આ તો જેને કે ભીની માટીઓ છે અને તમે જેમ શેપ આપો એમ શેપ મળે, એ મારા આટલા વર્ષોના અનુભવ પછી કહી શકું છું. તો ખાસ મારી દરેક પેરેન્ટ્સ હોય એમને એ જ નમ્ર અપીલ છે કે બાળકને એટલીસ્ટ 8મા ધોરણ 9મા ધોરણ સુધી જે ભણતો હોય ત્યાં સુધી એને ખુલ્લા મને જે રીતે પણ જે કોઈ પણ રમત રમે એને રમવા દઈએ. અને ખાસ કરીને સરકાર આ ખૂબ સારું કામ કરી રહી છે. તો એની અંદર એક મેઇન વસ્તુ એ છે કે જે આ અત્યારે ધીરે ધીરે ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, જે અગત્યની પાયાની જરૂરિયાતો જે છે, તો અહીં પણ જામનગરમાં પણ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બનના છે. તો ખૂબ જ જામનગર વાસીઓ માટે પણ આનંદની વાત છે. તો આવું જે યોગ્ય વાતાવરણ જો મળે તો બાળકનો જે વિકાસ જે છે એ 100% ખીલી ઉઠશે એવું મારું માનવું છે. ખેંચ 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 ખેંચ. ઘર બાજુ નીકળી ગયા છીએ અને એથ્લેટિક હતી તેને પૂર્ણ કરી નાખી છે આપણે. બરોબર છે, તો હવે શાંતિથી આરામ કરી લઈએ, પછી ડાયરેક્ટ આપણે આરામ કરીને સીધા મળીએ.